अरविंद केजरीवाल सब तो पहला एक बार हाथ खड़े करके ये जोश दिखा दो कि असं अपने हकों को जरा ऐ नहीं छड़ना मीडिया सब तो पहला मुक्तसर की इतिहासक धरती दे मुक्तसर की इतिहासक धरती दे वसनीक सीधे होके बैठ जाओ सारे नु प्रॉब्लम ही आउंदी है आले दुआले के पिंडां तो ये जगह छड्डो सीधे होके बैठ जाओ थल्ले अपने चुल्लियां दी बैठ जाओ अग बचाउण वास्ते अपने बच्चों दे भविख बचाउण वास्ते ते मां कही जाण वाली धरती जमीन बचाउण वास्ते अज एक कोरोना वर्गी महामारी के बावजूद भी इन्नी भारी गिनती च तुहाडा इत्थे कालियां झंडियां लेके ये काले कानूनां नूं रद्द कराउण वास्ते आउणा यह दिल्ली दीयां कंधां हिलाउण वाले इकट्ठ ने ये दिल्ली दीयां कंधां हिलाउण ये मैं तुहानूं बधाई दिंदा कि तुसीं इन्नी भारी गिनती च सरकारयोग बुजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां छोटे बच्चे आए हो ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं ये कोई राजनीतिक फंक्शन नहीं सिर्फ दो चार गल्लां करांगे ग्राम सभावां बारे ते बिल कित्थों चले कदों तो शुरू होए ते आपां नूं कौन कौन की कहंदा रहा कल्ली कल्ली गल जिहड़ी है वो तुहाडे नाल सांझी करांगे सब तो पहले मेरी फतेह प्रवान कर लियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वीरो अज जमाना जिहड़ा वो WhatsApp दा है वो Instagram दा है सोशल मीडिया दा है Facebook दा YouTube दा मीडिया वाले इत्थे भी आए ने प्रिंट वाले इलेक्ट्रॉनिक वाले बठिंडे तो मुक्तसर तो गिद्दड़बाहे तो सोशल मीडिया वाले भी बहुत सारे वेब चैनल वाले आए ने सारे का स्वागत है जमाना अज कोई गल लुकी छिपी रहन का नहीं है हर गल सामने आ जाती है वो जमाना गया जदों प्रकाश सिंह बादल भलाइयां ने कुछ होर कह जाता सी रात नूं गिद्दड़बाहे उत्थे जाके भलाइयां ने विरुद्ध उत्थे हो बयान देंदा सी अगले दिन नूं मरोड़ वाल कुछ होर बोली जांदा सी किसी नूं पता नहीं लगदा सी भी कौन की कह गया कित्थे की कह गया हुण नहीं हुण तां हर गल बाहर आउंदी है कि पहला की कहा सी साइन कित्थे करके आया ते विरोध कित्थे आके करदा है हक च कित्थे बोल के आया सो अजकल सारा जमाना जिहड़ा ना वो थोड़ा जमाना है एक तुसीं संगरूर आया ने तुसीं सारे ने मैनू भेज रखिया उत्थे मैं दस देना सारा कुछ भी अज आए होया अज आ होया इसे करके मेरे ते लगदे भी सारा कुछ दसी जांदा मैं कहंदा ऐ दसो सारा कुछ दस्या करूंगा ना बहुत चिर साडे तो गुप्त रख ले भेज तुसीं हुण नहीं रहन देणे असीं जे किते ना दसीए ना थानू पता ही लगना सी कदों किहड़े बिल कित्थे की हो गया इदों पहला आपां नूं पता सी कि एमपी कोले भी पैसे होंदे आ इदों पहला आपां नूं पता सी कि एमपी हरेक महीने 3 गंभीर बीमारियां दे जिहड़े शिकार मरीज ने उन्हां दा फ्री च प्रधानमंत्री रिलीफ फंड चों इलाज करा सकदा है सानूं दस्सिआ ही नहीं कुछ सानूं तां ही कहंदे रहे मकरेली माड़ा सलूक करदे आ जी असीं सलूकी गए ते तुसीं किहड़ा सकियां वाला कीता फिर साडे नाल सलूक सो वीरो तुसीं ये देख लो क्योंकि झूठ इन्ना बोलते हैं रवायती पार्टी वाले कि इन्होंने पता ही नहीं लगता कि सच से झूठ की फर्क है
रात ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਐ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਵੀ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਠੇਕਾ ਲਿਖ ਲਿਆ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਊ, ਦਾਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੰਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਬੈਰਿੰਗ, ਸਤਪਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ, ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਕਰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂ ਪਲੈਂਜਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਲੇਬਰ, ਆੜਤੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੀਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਸਿਰਫ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਪੱਕੂ ਜਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮੇ ਫਰੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੀਕੂ ਕੌਣ ਲਊ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਐਪਲ ਕੌਣ ਲਊ, ਵਿਨੋਦ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਤਨ ਦੇ 2 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਕੇ ਸੁਨਿਆਰ ਤੋਂ ਕੋਕਾ ਕੌਣ ਕਢਾਊ, ਉਹ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿਲਦਾ ਬਈ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਜੇ ਹੋਣਗੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸੇਕ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਲੋਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਾੜੀ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ 200 ਕਿੱਲਾ ਦੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਠੁਕੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਉਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਅਜੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਡਗਰੂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਾਈਲੋ ਬਣੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ,
ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਟਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ, ਆਪਦੀ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਸਟਾਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਬਈ? ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੂਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਮਾਣਾ ਪੰਪ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਪੰਪ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ। ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਪੰਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਚ ਵੀਰੋ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੱਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰੀ ਉਦੋਂ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ। ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਸਭ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜੂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ 20, ਫਰਵਰੀ 20, ਮਾਰਚ 24 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6.5-7 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਕੈਂਸਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 2, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਇੰਜਣ ਆ? ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਹਿਣ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਰਫ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟਸ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਲਿਓ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੇ? 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲੇ ਜੀਜੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ ਬਈ, ਆ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਰੋਲਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਪਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ
ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਬਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿਆ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਤੇ ਨਾ ਬੋਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੂ ਉਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜੂ, ਉਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪਿਆ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਆ ਕਿਤੇ 9 ਹੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਸ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਸ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ 9 ਮਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਡ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1920 ਚ ਸ਼ੁਰੂ 2019 ਚ ਖਤਮ, 99 ਸਾਲਾਂ ਪਟਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪੜ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤੇ ਸਭਾ ਕਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2013 ਚ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਜੀਠੀਆ 200-300 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦਾ ਲੰਘਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਜ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ MP ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ 300 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਪਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਬੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮਿਲਦਾ, ਤੜਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਪਦਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਆਇਆ, 2 ਦਿਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਸੀ ਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਘਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਓ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਲੰਘੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਝੁੰਮਣੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਗਏ 31 ਹੋਏ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਦੋਨੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੱਲ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ ਐਂ ਬਾਗਮਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਐਪੀ ਦੀਆਂ ਬਰਤਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੋਫੀਆ ਭੁਜਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ? ਆ ਕੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਕ ਤਰਾਂਜੂਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿੱਧੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਖੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖ।
मैं हैरान हो गया जी। पार्लीमेंट सुखबीर बादल बोलता बोलता कहता मैं भी किसान हाँ, कहना मैं भी खेती करता ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲ ਕੱਢਿਆ ਨਾ मैं ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ खेती करता चल यही दस दे कि फसल बीजते हो जिहदे नाल 1000 बसां दे मालक बन जाते हैं। साडे धीए पुत्त भी बसां बसां मिनियां पा लैणगे यार कोई 2-4 किले बीज के। तो दस दे फिर किहड़ी फसल बीजते हो जिहदे नाल होटल बनते हैं। दस दो फिर किहड़ी फसल बीजते हो जिहदे नाल हैलीकाप्टर के मालक बन जाते हो। किसान आ कहता मैं भी किसान आ जी। लै हुण की आ हुण ना किसानां दा दबदबा है, किसानां दा रोह जिहड़ा वो पहुंच रहा है सरकारां द्वारा हिलियां कंधां। तो हुण कहना मैं भी किसान हाँ। वो गल हो गई एक किते डाकुआं ने बस घेर ली, बस घेर के लुट के सवारियां। वो डाकुआं दा सरदार जिहड़ा सी वो कहंदा लाइन च खड़ा के ना कल्ले कल्ला नाम पुछ के गोली मारी जाओ। एक नूं पुछया कि नाम है, कहंदा रमेश कुमार है, सिर च गोली मारी। दूजे नूं पुछया तेरा की नाम है, कहंदा बलदेव सिंह है, सिर च गोली मारी। तीजी कोई जनानी सी कहंदे हाँ माता जी तेरा की नाम है, वो कहंदी पुष्पा देवी है जी। डाकुआ सरदार कहंदा ना ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੇ। मेरी मां का नाम कहता पुष्पा देवी सी। इन्हें अज मैनू मां की ममता याद कराती किन्ने प्यार ना पाल छड़ती हो। गाहां सुखबीर वर्गा खड़ा सी लैन चक्की। वो कहता तेरा की नाम है, कहना हूं तो सुखबीर सिंह है, मैनू पुष्पा पुष्पी कहते हैं सारे। वो डाकू कहता ये 10 गोलियां वध मारो मेरी मां का नाम बदनाम करता है। कहते हूं तो असं कारोबारी हाँ, हूं असं ट्रांसपोर्टर पर सानू किसान किसान ही कहते हैं। आगे बड़े किसान ने कितों वाले किसान है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭੀ ਜਾਓ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੂਗਾ। ਤਾਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੁਬੀਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ आगे किसानी की गल करते हैं। तुसीं ऐ करो शर्त ला लो, वो भी दूजा भी कांग्रेस वाला राहुल गांधी वो आ गया सोफे वाला ट्रैक्टर लेके। मैं कहा यार अपनी भैनों के ब्याह च चाचे की कुड़ी के ब्याह च भूआ की कुड़ी के ब्याह च ट्राली च सोफे धर के वो सौरी करी छड्ड के आए पर ट्रैक्टर के सोफे पहली बार देखे। लो जी वो आ गया 3 दिन। तुम शर्त ला लो आप सारे खेती वाले राहुल गांधी नूं, सुखबीर बादल नूं, नन्ही शाह नूं, मजीठीए नूं, कैप्टन अमरिंदर नूं, इन्हां नूं पुछ लियो भी गन्ना किन्ने बेचीदा है। मेरे नाल शर्त लाओ, 5 का जवाब होऊ। पहला थोड़े छोटे ਜਿਹੇ थोड़े नाल ना गुड़ दी छोटी छोटी डलियां करते हैं, फिर मैं दबदे इन्हां नूं मोटे का पता ही नहीं। ले शर्त लाओ मेरे नाल कदे गए होण खेत का पता लगे। सुखबीर बादल को पूछ लो मच्छी मोटर की होंगी है, वो कहो जी मोटर से मछलियां मारते हैं मच्छी कहते हैं। कदे गए होण तो पता लगे थले धरती से एक बंदा का ਜਿਹੜਾ जुड़िया होवे किते 2 ਵੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਿਲੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਕਦੇ ਪੜੇ ਨੂੰ ਬਰੋਜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਆਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ। किसान आ गए कुछ नहीं पता इन्हों अपने नरमा बीजा जाता नरमा बेचता है 3-4 बार नरमा चुक के जो टींडे बजते हैं तोड़ के घर लिया के छापे धरते हैं धुप चाओ खिड़ जाते हैं। तुम ऐ करो टींडे जो खिड़ गए इन्होंने 4-5 जो किसान कहते अपने आप इन्हों छाते चढ़ लुक अपने पिंड घर लिया के दसो ना पहला उनको जी आ देखो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਲੈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਊ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਟੀਂਡੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤੋਂ। ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ किसी पासों किसान नहीं, इन्हों कुछ पता ही नहीं भी जे डॉक्टर नूं रोग ही नहीं पता दवाई किवें देऊगा। तुसीं ओह जे बंदियां नूं चुन के भेजो जिहड़े थोड़े दुख जानदे ने, थोड़े विच रहिंदे ने,
थोड़े चूल्हे की अग का पता है, थोड़ी दिहाड़ी का पता है, थोड़े खर्चों का पता है, रेहां तेलों स्प्रेयां का पता है। वह जन भेजो तो खेती बारे गल कर सकता है, होर कौन करूगा गल? असीं तां थोड़े नाल हां। मैं तो अज भी प्रधान पार्टी का, मैं जदों तो चलिया है अंदोलन, हमेशा मैं वलंटियरां या अहुदेदार जो भी ने मैनूं यही गल कहना, अज भी तुहानूं कहना कि किसान जथेबंदियां जो भी प्रोग्राम देणगियां आपां उन्हां दे बराबर कोई प्रोग्राम नहीं रखना। ना कोई पार्टी का झंडा लेके जाना है, ना कोई झाड़ू वाला कोई मफलर, ना पट्ट ते पट्टी ते ना कोई जिंदाबाद आम आदमी पार्टी का नारा लाना है। चुप करके जिथे वो बैठे ने उत्थे जाके किसान के पुत भतीजे बन के ते किसान बन के बैठो, उत्थे उन्हां दे संघर्ष नूं आपां होर मजबूत करें। सो वीरो ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। कैप्टन अमरिंदर सिंह विधान सभा सैशन बुलाउण, आम आदमी पार्टी विरोधी तेरा असीं साथ देवांगे कि देख कि ये जिहड़े कानून ने ये साडे पंजाब की खेती नूं बर्बाद करना ने, असीं इन्हां नूं इत्थे लागू नहीं होण देवांगे। असीं वोटां हक च पावांगे कि हाँ चलो असीं विरोधी धिर दा मतलब ये नहीं हुंदा हर वक्त निंदा चुगलियां करनियां ने, आलोचना करनी है, चंगे काम करनगे तो साथ भी देवांगे असीं। पर मुकरदा क्यों? क्योंकि मोदी कोल इहदियां भी फाइलां बहुत पईयां ने, वो बाम रोक लैंदा इन्ना बुला ना विधान सभा सैशन डर कर बहुमत है, असी साथ देने तैयार हाँ। ज्यादा की तू फिर ये लड़े हुए ने आपस च सारे कट्टे सोया उपरले पासे अपन होर कुछ कहते ने, अंदरों कुछ होर ने। वीरो एक जुल्म करती है, एक जुल्म नूं रोकदी है। तलवार तलवार च फर्क होता है। एक जुल्म करती है, एक जुल्म नूं रोकदी है। तलवार तलवार च फर्क होता है। एक छप के विकदा है, एक विक के छपदा है। अखबार अखबार च फर्क होता है। एक कौम तो वार दिता जाता है ते एक दे उत्तों भी कौम ही वार दी जाती है। परिवार परिवार च फर्क होता है। एक लोकां दे हक्कां लई लड़दा है ते एक अपने हितां लई लोकां नूं लड़ाउंदा है। सरदार सरदार च फर्क होता है। ये लड़ाउण वाले ने अपने हितां लई, सानूं लड़ाउण वाले नहीं बस। सो वीरो कल नूं दिल्ली का प्रोग्राम बहुत सारे पहुंच गए, मैं भी जाऊं दिल्ली अज। सच्चा तो मैं नहीं थकदा होगा, मेरा गड्डी च पैसा ना सुना थोड़ा प्यार ही इन्ना थकन दिंदा प्यार है। ये इन्हों पंगा पैंदा भी लोग देखते हैं कौन जुत्तियां वाले दिन है, वो जुत्तियां भी दिखाउण लग गए लोग हैं। देखा होना तुसी देखो सियाने लोग बैठे हो, मेरे तो बड़ी उम्र के बैठे हो, तजर्बेकार हो, मैनूं ये दसो भाई ये धार्मिक मुद्दा है जी जिहड़े बिल आए ने, इन्हां दा कोई धर्म नाल संबंधित है नहीं है ना? कोई है किसी भी धर्म का मुद्दा तो नहीं है ना? तो फिर ये गुरुद्वारे क्यों बढ़ गए? नहीं हो ये गुरुद्वारे में क्यों बरत रहे अभी राजनीति वास्ते? जो आए उतों तलवंडी साहबों दीवान हाल से राजनीतिक रैली की, फिर भट्ठा साहब रोपड़ को उथे दीवान हाल से राजनीतिक रैली की, फिर आलमगीर लुधियाने उथे दीवान हाल से रैली की, फिर तिन्ने तख्तां तो चल पे लैके बड़िया बड़िया गड्डियां इधरों नन्नी शाह चल पे, उदों अकाल तख्त साहब तो सुखबीर बादल ते मजीठिया चल पे, उतों तख्त श्री केसगढ़ साहब तो वो 2 थर्मामीटर दलजीत चीमा ते चंदू माजरा ये 4 ने, 2 अपने को भूंदड़ एक मनुका। इन्हां अकाली दल के थर्मामीटर ने जो ये चेक करना हो लोग कितना गुस्से ने अपने इन्होंने पिंड च भेज के देख लेते हैं, जिन्हें क्षेत्र पैंदे वो साफ ला लेंगे ज्यादा है अरे ज्यादा है ना जाइए। वो थर्मामीटर चल पे 2 उतों रास्ते के अमृतसर साहब तो दमदमा साहब तो आनंदपुर साहब
ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਐਂਪਲੇਟਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਰਸਤ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਿਵਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬਾਦਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਭਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਪਾਏ ਨੇ ਕਸ ਤੋਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, 3 ਦਿਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। SYL ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1978 ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਚਟਾਲੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SYL ਦੀ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ MPC ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੱਕ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਖਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ SYL ਦੇ ਹੱਕ ਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕੋ ਤਿਆਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੇਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਬਾਂਦਰੀ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ ਦੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕੰਮ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੱਸੋ? ਕਿਹੜੀਆਂ 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ, ਲਿਆ ਤੰਗਲੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਤੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤ ਜਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੰਗਲੀ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਫਰੋਲਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਬੂਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗਲੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਨਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੈ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫਾਹਾ ਲੈ ਦੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਛਪਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੱਦ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਫੌਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ? ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਸ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੋ। ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਦੇ GST, ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੋਭਾ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੂਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਕਰੂ, ਇਹ ਟੋਭਾ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 20% ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 100 ਨੇ ਤਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਊ, ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਊ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਭਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੋਭਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਟੋਭਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਘਰ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਧਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 40-50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਮਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾ ਲਓ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਤੇ, ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਆਉਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਪਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ, ਨਰਮੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਬਸ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਸ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵਢਾਉਣ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੋਈ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਾਜਾ ਪੁੱਤ, 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਚਲੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ, 150 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 90 ਮਣ ਜੀਰੀ, 60 ਮਣ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਉਗਾ ਲੈਣੇ ਹੋ ਫਸਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜਦੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੋ, ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਧਰ ਇੰਜਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਣ ਹੀ 80-90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? ਇੰਜਣ ਬਦਲ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਚੜ ਗਈ ਪਟੜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ। ਸਕੂਲ ਐ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ 99%, ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ DC ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਚ ਦਲੀਆ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜੀ ਵੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਆਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ? ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੌਲੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਲੀਆ ਖਵਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ,
ਤੇ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈ 2-400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਓ 2 ਬੱਲਬ 1 ਪੱਖਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ 57825 ਚੱਕੋ ਜੀ ਕੋਈ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ 60,000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ ਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖ ਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲਟਨਾਂ 'ਚ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਪਰ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਮੱਚੀ ਜੇ ਕਣਕ ਨਾ ਆਈ ਘਰੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਆਇਆ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਨਾ ਆਏ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਬਸ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਪਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸਾ ਕਿ ਨਾ ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ ਲੰਘ ਜੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਂ ਵੀਰੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜਾ ਕਰ ਦੋ ਅਥਰੂ ਬੈਠੇ ਕੋਲੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਓ ਬਸ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੋਟਬੰਦੀ NRC ਜਿੰਨੇ GST ਜਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਲੇ ਲੋਕ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸੋ ਵੀਰੋ ਪੰਜਾਬ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 2-2 ਵਾਰੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 13 ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ 13 ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ 2-2 ਵਾਰੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੂਨ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ 20 ਰੁਪਈਆ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਉਹਦੇ ਮੁਕਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੁਲਾਓ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਹੈ ਘਬਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ 60 ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਬੱਸ ਕਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਯਾਰ ਵੱਡੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਸਟ ਖੇਡੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ 4 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ
जान है तेरी मां बड़ी हुंदी है ऐ ले जाके धर देंदे स्टेज ते जान सा कहंदे एक मौका होर दिओ सेवा करांगे ओ मैं क्या तेरा सेवा कराउण दा टाइम आओ बाबा ओ बस करो नवे जवाकां नूं कुछ कर लैंदे सानू ए बस कर टायर हो जा तेरे हाण दे दरख्त भी सुक गए पंजाब चों कर लैंदे कुछ नवीं गल जवाकां नवे खून नूं आ लैण दे मूरे पिपल दा पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है पत्त चढ़ के पुराने बादल साहब रुत नवे आली आई छोटा टाइम होगा लोकां दा टाइम आऊगा हुण बथेरियां गलामियां चल लियां इन्हां दियां उठना पऊगा बहुत हो गया बड़ियां इन्हां दियां खूह भरते खूह इन्हां दे वोटां पा पा के वीरो मैं पहला भी दसदा हुन्ना अज भी मैनूं कुछ बंदे ने क्या कहते बोल दियो जो नवा नवा जिता ना 14 च मैं संगरूर तो मैं किते जांदा सी ताश खेड जांदा सी बुजुर्ग मैं चल जा ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਸਾਸੀ का बुला लें ਉਹਨੂੰ पता नहीं सी मैं आना मैं जाके बहस हो जी को सासी का पहले तो हैरान ही हो गए एमपी मैं हां आई मैं हां आई मैं हां आई आ सकता वहां आता गया छे जो चाह पानी मंगवाने लगे एक 70-75 साल का बुजुर्ग मेरे मोढे ते दांत लाए फिर रहे हाथ लाए लोग देखा उन्हें अखा च पानी अखा उन्हें सिलियां हुई सी गिलियां सी मैं क्या बुजुर्गों में कोई गलती होगी मैं माफी मांग लेना तुसी अखा क्यों गिलियां कर रखी ऐ जी गल कही उस बुजुर्ग ने कालजा चीर के लंघ गया मेरा मैंने बहुत गुस्सा आया ना लीडर से मैं कहा यार वोटा पा पा के खूह भरते इन्होंने आम से ला देंगे सामने वो बुजुर्ग मैंने कहता पुत्र तेरा कसूर नहीं तू काहनूं माफी मंगनी है आ हथरू जो कहना ये सोच के आ गए कहना इन्होंने हाथों नाल वोटा पा पा के बहुत एमपी बनाए है पर अपने हथी बनाए हुए किसी एमपी नूं आप हाथ ला के अज पहली बार नहीं कहना इन्ना तरसाते लोग इन्ना तरसाते लोग नेड़े नहीं लगन देंगे गनमैन नहीं लगन देंगे नेड़े गनमैन तो लंघे थोड़े पिंड 1000 पशु पूरे ना बसे बसे ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਮੀਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੋਕ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਵੀਰੋ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੋ अपने सूबे दे आप मालक बनो तुसी मालक हो कहने राज नहीं सेवा ले ये केड़ी सेवा जेड़ी 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 वोटां नहीं मसां जमानतां जब्त करा के सेवा तो खड़ा छोड़ना पैंदा ये केड़ी सेवा सो सब ये आपस दे विच रले हुए ने और इन्हां दा कोई इन्हां दा हजे भी नहीं पता 2 महीने बाद फिर सौं चुकी जांदी होए हरसिमरत कौर भी हुण असीं ठीक करता जी किसानां वाला तां खंडा बनूता चलो जी ले लो दोबारे मतलब मैं कह जी कुर्सी वास्ते भावें प्रधान नाल समझौता करना पे जे बाद हरदा नहीं करूंगा बिल्कुल सो वीरो आ गल कहने वास्ते थोड़े कोल आया कि बेउम्मीदे ना होयो कि कानून बन गया हुण तां ना पत्ते ना 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 बड़े बड़े कानून लोगों ने वापस कराए ने बड़े बड़े कानून सुजीत पात्र का शेर है की होया जे पत झड़ आई तू अगली रुत विच यकीन रखी मैं लभ के लिया कितों कलमा तू फुलों जोगी जमीन रखी कलमे तो भाल लांगे पर जमीन रखी है कोई फुलों जोगी जमीन तो रह जाए कोई क्या नहीं तो बचे सो वीरो जदों आप बिल कानून लागू हो गए फिर कोई बापू अपने पुत नूं ये नहीं कहूगा जे शहर जाना आउंदा होया तेलू राम दे बीआं दी हट्टी तो बरसीन दा ते गाजरा मूलियां छालियां फड़ लई थोड़े जो थोड़े कोई जमीन ही नहीं करता बरसीन बीजण फिर तेलू राम दी दुकान बंद होगी फिर बरसीन नहीं है तो फिर डंगर है नहीं मतलब डंगर नहीं है फिर खाला वाले के काम नहीं बंद खाला खड़ के थोड़ी होनी फिर पका दे बातें होनी हो सो सारा जुड़िया होया सिस्टम है इस करके मैं कहना असीं कल नूं दिल्ली जाना जंतर मंतर ते जिन्ने भी थोड़े दोस्त मित्र ने कोई नेड़े तेड़े रहिंदे ने उन्होंने दसो कि दिल्ली उत्थों कंधां हिलणगियां ਇਹਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸਤੂਫੇ ਨਾਲ कोई गल नहीं जो कहा ने
आके इत्थे तो सब कहना अस्तीफा दे के दिल्ली दी कंधां हलाया उत्थे साडा घर मैं कहा अपने वाले भी चेक कराओ कोई डेढ़ दूर तो नहीं आई दस कंधां हलाया कख नहीं पता इनू पंजाबी नहीं आउंदी सनावर च पढ़िया सुखबीर बादल कल पिंडां जाए होंदा जे पंजाबी आउंदी हुंदी तां एवीं 3-4 बार स्टेज तो कह गया बड़े बादल नूं भी मेरे बेटा समान है ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਟਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਚੀ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਕੈਂਚੀ ਫਿਰ ਕਾਠੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਆ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ भी लोगों ने बसा किवें दबी दियां ने मैनू नहीं पता ढाबे हिस्सा किवें पाईदा मैनू नहीं पता चिट्टे नाल नौजवानों नू जवानी नू खत्म करके साडियां धीआं भैणां दीआं चुन्नियां रंगलियां चुन्नियां दे रंग चिट्टे किवें करीदे आ मैनू नहीं पता हाँ मैनू इन्ना पता है भी लोक सभा विच लोकां वास्ते किवें खड़ीदा है लोक सभा विधान सभा च लोकां वास्ते किवें बोलीदा है लोकां दे हक्कां वास्ते किवें बोलीदा है ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ ਪੈਸੇ हीरे मोती मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती सब कुछ इत्थे रह जाता है जी की ले जाओगे ना क्यों बदवा लेने हो गरीबां ने क्यों गरीबां ने बदवा लेने सो वीरो ये लोग जिहड़े ने इन लोकां 'च परमात्मा वसदा है लोकां ने दसता देखो बेअदबी होई गुरु साहब दी बरगाड़ी मैं उदों ही कहता सी मैं कहा ना किसान मारदा ना लत मारदा रब जो मारदा मत मारदा हुण सारे टब्बर दी मत बजी पई है जिहड़ा प्रोग्राम दिंदे उल्टे ही पैंदा ते आप ही अरदास करके ऐसी दरबार साहब कि जिन्हां ने बेअदबी कराई उन्हां दा कख ना रहे अरदास सुनेगी उहदे घर दी दे थोड़ी है आहो देखो तुसीं हुंदा की है सो वीरो किसानां दे संघर्ष साथ देना ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚੂਗੀ ਤਾਂ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਉਮੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੌਲੀ ਜਾਇਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਓ